বহু ধরনের ইখতিলাফের যখন তোমরা সম্মুখীন হবে, ফাআলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিয়িন। আল্লাহ রাসূল ক্লিয়ারলি আমাদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন যে তোমরা সুন্নতের অনুসরণ করবে। এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি, খেয়াল করে কথাটা শুনবেন। এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি যে আল্লাহ রাসূল বললেননি ফাআলাইকুম বিহাদিস, হাদিসের কথা নয়। ফাআলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন, খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নত, আমার সুন্নত, খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নত তোমরা অনুসরণ করবে। মুআত্তা ইমাম মালিক এই কিতাবে একখানা হাদিস শরীফ এসেছে, তারাকতু ফিকুম আমরাইন। আল্লাহর রাসূল বলছেন তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস আমি রেখে গেলাম, লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম, তোমরা কখনো গুমরাহ হবে না, বেফতি হবে না যদি এই দুটিকে অনুসরণ করো। এই দুটির নাম কি? কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতা নাবিয়িহি, কুরআন মাজিদ এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নত। এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি। সুতরাং এগুলি থেকে ক্লিয়ারলি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা দরকার যে আল্লাহর রাসূল ওসিয়ত করেছেন সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য। এইভাবে আরও অনেকগুলি ঘটনা আছে, কুরআনের আয়াত মানসুখ হয়েছে, হাদিস শরীফের অনেকগুলি আগের হাদিস শরীফ এগুলি মানসুখ হয়েছে পরের হাদিস শরীফের মাধ্যমে, কিন্তু এই হাদিস শরীফগুলি হাদিস শরীফের কিতাবে আছে। এই জন্য আমরা অনুসরণ করব যেই জিনিসের, সেই জিনিসের নাম হচ্ছে সুন্নাত, সবগুলি হাদিস শরীফ নয়। ইমাম অফ মসজিদুল কুবা, he used to lead daily prayer. He used to say yaqra'u bi iftitahi bi qul huwallahu ahad. Whenever he recite any qira'at, at the beginning he used to recite Suratul Ikhlas. Nowadays, do we recite Suratul Ikhlas in the beginning of our salah? But Masjidul Quba, Sahabi, Imam of Masjidul Quba, he used to perform like that. His follower, his musalli, complain him, why do you recite Suratul Ikhlas at the beginning? So they raised complaint to our beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. They said, Ya Rasulallah, we asked our Imam not to do that way. Why they complained? Because that wasn't sunnah. That was not a regular practice of Prophet of Allah and his companion. And he did something completely different. That's why the Sahaba were complaining to Prophet of Allah. Prophet of Allah asked them, why do you not ask him why he did it? Prophet of Allah called him and asked that Imam, why do you not listen to your musalli? He said, Ya Rasulallah, I love Suratul Ikhlas so much. I feel like if I don't recite Suratul Ikhlas in my prayer will not be completed. I love it so much. That's why I used to pray, Ya Rasulallah. Prophet of Allah told him, you love Suratul Ikhlas because loving of Suratul Ikhlas will enter you to the paradise. Is it sunnah of our daily life? Is it sunnah of our beloved Prophet of Allah? Do you see anywhere in the world, Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, any Arab world, any non-Arab world, any Imam, they used to recite Suratul Ikhlas at the beginning of their qiraat? But it is mentioned in Sahih Bukhari and Muslim. Another occasion, this same thing is happening. So finally, I'd like to remind you, my dear brothers, every hadith is not sunnah, but every sunnah is according to hadith. But nowadays, lot of our people, when we see online, lot of our scholars, lot of our shuyukh, they said, this is the hadith, and we find it very fascinating, very attractive, and we try to act upon it. But remember, every single hadith is not sunnah. Our beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam make last sermon, and he said, may he make a wasiyah, and he said, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Whenever you see confusion, the ikhtilaf, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. You follow sunnah of Prophet of Allah and
sunnah of Khulafa ur-Rashidin. Another hadith in Muwatta Imam Malik, taraktum fikum amrain. I have left two things amongst you. One of them kitab Allah, one of them sunnata nabiyyihi. In that hadith, I never saw a hadith. Prophet of Allah advised us, you follow hadith. Prophet of Allah advised us, commanded us, follow sunnah. Taraktum fikum amrain. Alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. So we have to follow the sunnah. Not every single hadith is sunnah, but every single sunnah is according to hadith. I ask Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to understand all of those. Welcome to Islah Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد بارك عليه. সম্মানিত আমার বাবার বয়সী শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ানে কেরাম, আমার প্রিয় মুসল্লিয়ানে আযম, আরগর থেকে যারা শুনছেন, আমার মায়ের জাতি সবাই মিলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই জুমার দিনে, ফজিলতওয়ালা সাপ্তাহিক এই ঈদের দিনে দুনিয়ার সর্বোত্তম জায়গা আল্লাহর ঘর মসজিদে আগে বাগে এসে জুমার নামাজে শরিক হওয়ার, জুমার নামাজ আদায়ের তৌফিক দিয়েছেন, দিবেন, সেই আল্লাহর শুকর অন্তর থেকে আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ।
মোহতরম হাজিরিন, মুসল্লিয়ানে কেরাম, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনার ইরাদা করেছি বিষয়টা হলো হাদিস এবং সুন্নাহ। হাদিস এবং সুন্নাহ এর মধ্যে পার্থক্যটা কি? প্রত্যেক হাদিস সুন্নাহ, কিন্তু প্রত্যেক হাদিস সুন্নত নয়। এই কথাটা বোঝার জন্য খুব খেয়াল করে মন দিয়ে শুনলে, বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে বর্তমান জমানায় আমরা চতুর্দিকে শরীয়তের ব্যাপারে, দিন পালনের ব্যাপারে যেই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই, অনেক ক্ষেত্রে হাদিস এবং সুন্নত এই দুই বিষয়টাকে পার্থক্য করেন না, যার কারণে অনেক সময় অনেক ধরনের সমস্যা আমরা দেখি। হাদিস হচ্ছে, হাদিসটা কি এবং সুন্নতটা কি? হাদিস এবং সুন্নত হচ্ছে এই বিষয়টা, মা ইউদাফু ইলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন কাউলিন আও ফা'লিন আও তাকরীরিন আও ওয়াসফিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে আল্লাহর রাসূলের সাথে যেই সমস্ত জিনিসকে সম্পর্কিত করা হয়, যেমন আল্লাহর রাসূলের কথা, আল্লাহর রাসূলের কাজ, আল্লাহর রাসূলের মৌন সম্মতি এবং আল্লাহর রাসূলের গুণাবলী, এই সবগুলি বিষয় হচ্ছে হাদিস। হাদিস এবং সুন্নত দুইটা সব সময় সমান হয় না। এই জন্য আমরা দেখি বাস্তবে অনেক সময় অনেক হাদিস শরীফ, আমরা বিভিন্ন হাদিস শরীফের কিতাবে আমরা হাদিস শরীফ পাই, কিন্তু এগুলির উপর আমল হয় না। সুন্নত হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসের নাম, আত-তারিকাতু মাসলুকাতিন ফিদ্দিন, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের জিন্দেগিতে, আল্লাহর রাসূলের জবানায় জিন্দেগিতে যেই সমস্ত আমল করেছেন, যেই সমস্ত হাদিস বলেছেন এবং আমল করার কথা আমাদের জন্য বলেছেন, আল্লাহর রাসূল নিজে আমল করেছেন, আমলের জন্য উৎসাহিত করেছেন উম্মতকে, আমলের কথা বলেছেন, এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে সুন্নাহ, এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে সুন্নত। এই কথাটা একটু একাডেমিক কথা, এই কথা বোঝার জন্য কয়েকটা উদাহরণ যখন দেব তখন বিষয়টা বুঝতে আরো সহজ হবে। আমার আজকের হেডিং হচ্ছে প্রত্যেক হাদিস সুন্নত নয়, আবার প্রত্যেকটা হাদিস সুন্নত। প্রত্যেকটা হাদিস সুন্নত নয় কিভাবে, তার উদাহরণ আমি আপনাদেরকে কয়েকটা এই সময়ের ভিতরে দেওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে একজন তাবিঈ জিজ্ঞাসা করলেন। সাঈদ ইবনুল ইয়াজিদ আল আজদি রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রাসূলের খাদিম আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। প্রশ্নটা করলেন, আকানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসাল্লি ফি নালাইহি। কথাটা খুব খেয়াল করে মন দিয়ে শুনবেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাসূল কি জুতা পরিধান করে আল্লাহর রাসূল কি নামাজ পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, নাআম, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল জুতা পরিধান করে নামাজ পড়তেন। এই হাদিস শরীফটা বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে, বুখারী শরীফের 386, মুসলিম শরীফের 555। এখানে কোনো দয়ীফ হাদিসের কথা বলছি না, বুখারী মুসলিমের হাদিস। আল্লাহর রাসূল যখন জুতা পরে নামাজ পড়তেন, তাহলে আপনারা যারা এখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, আপনাদের কারো পায়ে জুতা নাই, এটা কি সুন্নত? আপনাদের পায়ে কেন জুতা নাই?
আল্লাহ রাসূল তো জুতা পরে নামাজ পড়তেন, এই কথাটা বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে। আপনার আমার পায়ে জুতা নাই কেন? তার জবাব হলো, এটা হাদিস। কোনো একটা অকেশনে কোনো কারণে আল্লাহর রাসূল জুতা পরেছেন, কিন্তু এটা সুন্নত নয়। এটা একটা হাদিস, এটা একটা ঘটনা, এটা একটা ইভেন্ট, এটা সুন্নত নয়। আরেকটা হাদিস শরীফ আপনাদের শোনাই। এগেন মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে। এই হাদিস শরীফটা হচ্ছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাওয়াদ্দাউ মিম্মা মাসাতিন নার। যখন তোমরা আগুনে পাকানো কোনো খাবার যখন খাবে, তখন তোমরা ওযু করবে। আমরা চা, কফি, আরও বিভিন্ন ভাত, তরকারি, খাবার দাবার করি, এগুলো খাওয়ার পরে তোমরা ওযু করবে। এখন আমরা কি ওযু করি? এই প্রশ্ন যদি করি, আমরা কি ওযু করি? মুহতারাম হাজিরিন, মুসল্লিয়ানে কেরাম, আমরা প্রত্যেক হাদিস শরীফের উপর আমল করি না, কিন্তু বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্য হাদিস শরীফের কিতাবে অনেকগুলি ঘটনা, অনেকগুলি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এগুলির উপর আমরা বাস্তবে আমল করি না। আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পরে আমরা ওযু করি না, অথচ হাদিস শরীফে ওযু করার কথা এসেছে, কিন্তু আমরা করি না। তার মানে হাদিস শরীফে আছে, কিন্তু এটার উপর আমল হয় না। এইভাবে আরেকটা বুখারী শরীফের হাদিস, বুখারী মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে, ইন্না কুন্না লা নাতাকাল্লামু ফি সালাতি আলা আহদি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরামরা বলছেন যে আমরা আল্লাহর রাসূলের জমানায় নামাজে যখন দাঁড়াতাম, তখন আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলতাম। বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস, লা নাতাকাল্লামু ফি সালাতি আহদিন নবী। আল্লাহর রাসূলের জমানায় আমরা নামাজের মধ্যে, নামাজরত অবস্থায় আমরা কথাবার্তা বলতাম। এটা হাদিস। এখন যদি আপনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন, নামাজে দাঁড়ানোর পরে আল্লাহু আকবার বলার পরে, তাকবীরাতুল ইহরাম বলার পরে আপনি যদি বলেন, ভাই সাহেব আপনি কেমন আছেন, খাইছেন নি, আপনার নামাজ হবে না? হবে না, কমপ্লিটলি হবে না আপনার নামাজ। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের জমানায় এটা ছিল প্রথম দিকে, পরে এটা রহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এটা হাদিস শরীফের মধ্যে, এটার উপর আমল হয় না। কিন্তু এই কথাটা হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, কিন্তু এই হাদিস শরীফের উপর আমরা কেউ আমল করি না। এইভাবে যদি আমি উদাহরণ দিতে যাই, সহিহ হাদিস শরীফ থেকে অসংখ্য হাদিস শরীফের উদাহরণ দেওয়া যাবে। আল্লাহর রাসূল করেছেন, বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে এটা আমল করা হয় না। অর্থাৎ এই বিষয়টা সুন্নত নয়, এই বিষয়টা সুন্নত নয়। আরেকটা হাদিস শরীফ আপনাদেরকে শোনাই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন যে তোমরা মাগরিবের নামাজের আগে তোমরা 2 রাকাত নামাজ পড়বে। মাগরিবের নামাজের আগে 2 রাকাত নামাজ পড়বে। এই জন্য দেখবেন অনেক সময় আরব দেশে বা অন্যান্য কোনো জায়গায় মাগরিবের আগে তারা, জামাতের আগে তারা নামাজ পড়ে। আল্লাহর রাসূল এই কথা বলার পরে, 3 বার এই কথা বলার পরে বলছিলেন যে এই কথাটা কেউ যদি চায় পড়তে পারে, কিন্তু এটা সুন্নত নয়। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যে এটা সুন্নত নয়। লিমান শাআ কারাহিয়াতা আইয়াত্তাখিযাহান নাসু সুন্নাহ। আমি 3 বার এই কথাটা বললাম এই কারণে, এটা বুখারী শরীফের হাদিস, মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, যে এটা মাকরুহ হবে সুন্নত বানানোটাকে, মাগরিবের আগে নামাজ পড়াটা সুন্নত হবে না, মাকরুহ হবে। এই সুন্নতটা মাকরুহ হবে, এই জন্য এই সুন্নতটা এটা সুন্নত নয়। এই জন্য অনেকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাবে, এই সময়ের ভিতরে সম্ভব হবে না। এই হাদিস শরীফগুলির সারমর্ম হচ্ছে এই, যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বর্তমানে অনলাইনে, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক স্কলারদের মুখ থেকে অনেক হাদিস শরীফের দোহাই দিয়ে নতুন নতুন শরীয়তের অনেক পদ্ধতির কথা আমরা শুনি। হাদিস শরীফের দোহাই দিয়ে নতুন নতুন কথা বলেন। এই নতুন নতুন কথাগুলি সুন্নত নয়। এই কথাটা যদি আমরা না বুঝি, অনেক সময় আমরা একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাই, যে
হাদিস শরীফে আছে, অথচ এটা আমরা আমল করি না। আমি আগে বললাম জুতা পরে আল্লাহর রাসূল নামাজ পড়তেন, আমরা কেন আমল করি না? কারণ এটা সুন্নত নয়। কোনো ঘটনা আছে এটা শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন আল্লাহর রাসূল 9টা বিবাহ করেছেন, 4-এর অধিক বিবাহ করেছেন, এটা আপনার আমার জন্য সুন্নত নয়। আল্লাহর রাসূল সৌমে আসাল করেছেন, লাগাতার রোজা রেখেছেন, এটা শরীয়তের সুন্নত নয়। এইভাবে অনেকগুলি হাদিস আছে যেগুলি সুন্নত নয়। আপনাদের আমাদের যেই বিষয়ের উপর আমল করতে হবে, যার উপর আমল করতে হবে, তার নাম হচ্ছে সুন্নাত। এই জন্য আমরা সুন্নাহ এবং হাদিস যদি না বুঝি, তাহলে আমরা বর্তমানে অনেক ফিতনার সম্মুখীন হই। আহলে হাদিস বলেন যারা, শুধু হাদিস শরীফের উপর আমল করবেন এই কথা বলে যে দুহাই দিয়ে যেই সমস্ত নতুন নতুন পদ্ধতির কথা বলেন, সেটা সব সময় এগুলি সুন্নত হয় না। যার উদাহরণ এই হাদিস শরীফগুলি থেকে আমরা শুনলাম। এখন আমরা কি অনুসরণ করব? আল্লাহর রাসূলকে আমাদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, আমরা হাদিস অনুসরণ করব নাকি সুন্নতের অনুসরণ করব? এই ব্যাপারে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনটা আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের জীবনের শেষের দিকে একবার ভাষণ দিলেন, ওসিয়ত করে গিয়েছেন। ওসিয়তটা কি? উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহি ওয়াস-সামঈ ওয়াত-তাআতি, তাকওয়া পরহেজগারি অনুসরণ করবে, এবং তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখবে তোমাদের মধ্যে উম্মতের মধ্যে বহু ইখতিলাফ আসবে। বহু ধরনের ইখতিলাফের যখন তোমরা সম্মুখীন হবে, ফাআলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিয়িন। আল্লাহ রাসূল ক্লিয়ারলি আমাদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন যে তোমরা সুন্নতের অনুসরণ করবে। এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি। খেয়াল করে কথাটা শুনবেন, এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি। যে আল্লাহ রাসূল বললেননি ফাআলাইকুম বিহাদিস, হাদিসের কথা নয়। ফাআলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন, খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নত, আমার সুন্নত, খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নত তোমরা অনুসরণ করবে। মুআত্তা ইমাম মালিক এই কিতাবে একখানা হাদিস শরীফ এসেছে, তারাকতু ফিকুম আমরাইন। আল্লাহর রাসূল বলছেন তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস আমি রেখে গেলাম, লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম, তোমরা কখনো গুমরাহ হবে না, বেফতি হবে না যদি এই দুটিকে অনুসরণ করো। এই দুটির নাম কি? কিতাবুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব, কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতা নাবিয়িহি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিতাব কুরআন মাজিদ এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নত। এখানে হাদিস শরীফের কথা বলা হয়নি। সুতরাং এগুলি থেকে ক্লিয়ারলি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা দরকার যে আল্লাহর রাসূল ওসিয়ত করেছেন সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য। সুন্নতটা হচ্ছে, সুন্নত হওয়ার জন্য দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। একটা হলো আল্লাহর রাসূলের জমানায় অনেক হাদিস শরীফ এসেছে, অনেক কিছু হয়েছে, আগে ছিল পরে এগুলি মনসুখ হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন মাজিদের সূরাতুল বাকারার একটা আয়াতের মধ্যে বলছেন, মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা নাতি, যেই সমস্ত অনেকগুলি আয়াত নাসিখ হয়েছে, রহিত হয়েছে, এগুলির উপর পরে আমল হয়নি। যেমন প্রথমে কিবলা কোন দিকে ছিল? বাইতুল মাকদিসের দিকে, পরে তারপরে কিবলাটা হলো কাবা। এইভাবে আরও অনেকগুলি ঘটনা আছে, কুরআনের আয়াত মনসুখ হয়েছে। হাদিস শরীফের অনেকগুলি আগের হাদিস শরীফ, এগুলি মনসুখ হয়েছে পরের হাদিস শরীফের মাধ্যমে, কিন্তু এই হাদিস শরীফগুলি হাদিস শরীফের কিতাবে আছে। এই জন্য আমরা অনুসরণ করব যেই জিনিসের, সেই জিনিসের নাম হচ্ছে সুন্নাত। হাদিস শরীফ সবগুলি হাদিস শরীফ নয়। এই জন্য আমরা শুধু হাদিস শরীফ শুনলেই আমরা মনে করি যে এটা আমাদের উপর আমল করতে হবে। আরেকটা হাদিস শরীফ বলি, আল্লাহর রাসূলের জিন্দেগিতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নত নাকি বসে প্রস্রাব করা সুন্নত? আপনাদের কাছ থেকে যদি জবাব চাই কোনটা বলবেন? দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নাকি বসে প্রস্রাব করা? বসে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল একটা অথবা দুইটা অকেশনে পাওয়া যায় আল্লাহর রাসূল কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, কিন্তু এটা সুন্নত নয়। এটা সুন্নত যারা বলবে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন যে যেই ব্যক্তি এই কথাটা বললে আল্লাহর রাসূলের উপর তহমত দিবে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কথা যে বলবে। এই জন্য সবগুলি সুন্নত হয় না। সুন্নত হচ্ছে এটা আল্লাহর রাসূলের জিন্দেগিতে সবসময় আমল করেছেন
এবং শেষ জিন্দেগি পর্যন্ত, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমল করেছেন এবং উম্মতদেরকে আমলের কথা বলেছেন, এগুলি হচ্ছে সুন্নাহ। সুতরাং সুন্নাহকে আমরা যেন অনুসরণ করি। অনেক সময় হাদিসের দোহাই শুনে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে যাই। আমরা মনে করি যে ইউটিউব, ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কত বড় শেখ হাদিস শরীফের কথা বলছেন, অথচ এই হাদিস শরীফ আমলযোগ্য নাও হতে পারে। কমন একটা আমলের কথা বলি, ইদা দাখালা আহাদুকুমুল মাসজিদা ফালইয়ারকা রাকাতাইন ক্বাবলা আন ইয়াজলিসা। যখন আপনারা মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন 2 রাকাত নামাজ না পড়ে আপনারা বসবেন না। এটা বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস। এই জন্য অনেক সময় দেখবেন অনেক মানুষ তারা নিষিদ্ধ সময়গুলি জানে না, যখনই মসজিদে প্রবেশ করে তখন 2 রাকাত নামাজ না পড়ে বসেন না। আরবিয়ানদের এটা খুব বেশি আমল হয়। কিন্তু আরেকটা হাদিস শরীফের মধ্যে, এটা হচ্ছে জেনারেল হাদিস, যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন। কিন্তু এই জেনারেল হাদিসটা সব সময়ের জন্য হতে পারে। কিন্তু আরও হাদিস শরীফ দিয়ে এই জেনারেল কথাটাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি কি? নাহা আনিস সালাতি বাদা সুবহি, 3 সময় নামাজ পড়া হারাম। ইনদা তুলুইশ শামসি, ইনদা গুরুবিশ শামসি, ইনদা জাওয়াল, 3 সময় নামাজ পড়া হারাম। সুতরাং এই 3 সময়ের ভিতরে যদি আপনি মসজিদে প্রবেশ করেন তাহলে দুহুলুল মসজিদ, এই নামাজ পড়বেন না। আরও 2 সময়ের কথা এসেছে, বাদা সুবহি হাত্তা তাশরুকা ওয়া বাদাল আসরি হাত্তা তাগরুবা, আসরের নামাজের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামাজ পড়ার পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। এই সময়গুলিতে নামাজ পড়বেন না, আলাদা করে দেওয়া হয়েছে জেনারেল হাদিস শরীফ থেকে। এই জন্য অনেকগুলি আমল আছে, শুধু একটা হাদিস শরীফ দেখে যদি কেউ আমল করতে যায় তখন ফিতনার সমস্যা হয়। এই জন্য আমরা যাকে অনুসরণ করব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কমান্ড করেছেন, ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, যারা সবগুলি বিষয় জানেন তোমরা এমন কোনো মানুষদেরকে দিনের ব্যাপারে, মাসআলার ব্যাপারে তোমরা এই সমস্ত মানুষের শরণাপন্ন হবে, এই সমস্ত মানুষের উপর তোমরা রিলাই করবে, আদারওয়াইজ তোমরা গুমরাহ হয়ে যেতে পারো, আদারওয়াইজ তোমাদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আমরা ইউটিউব, ফেসবুক, অনলাইনে যেই সমস্ত শেখদেরকে দেখি, সুন্দর সুন্দর বয়ান আমরা শুনি, আমরা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না। শুধু একটি মাত্র বাক্য, একটি মাত্র হাদিস শুনেই আমরা ওনার পিছনে, এই আমলের পিছনে লেগে যাই, অথচ এটা সুন্নত কি না এটা বোঝার দরকার আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই সমস্ত বোঝার তৌফিক দান করুন বলে আমিন। Very academic topic today, that is hadith and sunnah. Every single hadith is not sunnah. Every single hadith is not sunnah. How it is not sunnah? Let me give you some example, then you will understand better. One of the hadith from Sahihul Bukhari and Muslim, hadith number 386, 555. On that hadith, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu was asked, Akana an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fina alayhi. Beloved Prophet of Allah, is he used to perform his salah in the state of wearing his shoes? When his shoes on, in the state of shoes on, did he prayed salah, namaz? He replied, who was Anas ibn Malik? He was regular secretary of Prophet of Allah. He said yes, Prophet of Allah, he prayed salah wearing shoes on. So shoes on, in the state, do we perform our salah? If I ask you, do we perform our salah with the shoes on? No. Never, no. But this is hadith mentioned in Sahihul Bukhari and Muslim. Another hadith also mentioned Mishkatul Masabih. Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Tawadda'u mimma massatin nar. Perform your wudu after
eating which is cooked. After eating cooked food, make wudu. We drink tea, coffee. Every day we eat cooked food. After eating cooked food, do we perform wudu? But it is mentioned in hadith. It is mentioned in hadith. Why you do not do wudu? This is hadith, but this is not a sunnah. Performing salah with shoes on, it is a hadith, but it is not a sunnah. It is hadith. Let me tell you another hadith from Sahih al-Bukhari and Muslim, muttafaqun alayhi hadith. Inna kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi nabi sallallahu alayhi wasallam. We used to talk to each other in the lifetime of Prophet of Allah in the state of salah. When after takbiratul ihram, in the state of salah, the Sahaba said we used to talk to each other. We used to ask them, how was your day? How are you doing? Now, if we talk to each other in the state of salah, our salah will be valid? No. Absolutely not. But this is hadith, but this is not a sunnah. This hadith is abrogated. Another hadith, let me tell you, one of the Imam of Masjidul Quba. Masjidul Quba is the first masjid. Our beloved Prophet, he built the first masjid in Medina. The Imam. Welcome to Islah Media. The Imam of Masjidul Quba, he used to lead daily prayer. He used to say, يَقْرَأُ بِإِفْتِتَاحِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Whenever he recite any qira'at, at the beginning he used to recite Suratul Ikhlas. Nowadays, do we recite Suratul Ikhlas in the beginning of our salah? But Masjidul Quba, Sahabi, Imam of Masjidul Quba, he used to perform like that. His follower, his musalli, complain him, why do you every day, why do you recite Suratul Ikhlas at the beginning? Why not only recite Suratul Ikhlas, not with other surah? Why you are not doing this? He straightway replied them, I will read that way. If you don't like me, leave me alone. I will not lead your salah. Leave me alone. Rest of the Musalli Sahabi, they said, he is the person, he is the most knowledgeable person, he is the most pious person. We like him to be our Imam. We cannot leave him. So they raised complaint to our beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. They said, Ya Rasulallah, we asked our Imam not to do that way. Why they complained? Because that wasn't sunnah. That was not a regular practice of Prophet of Allah and his companion. And he did something completely different. That's why the Sahaba were complaining to Prophet of Allah. Prophet of Allah asked them, why do you not ask him why he did it? Prophet of Allah called him and asked that Imam, why do you not listen to your Musalli? He said, Ya Rasulallah, I love Suratul Ikhlas so much. I feel like if I don't recite Suratul Ikhlas in my prayer will not be completed. I love it so much. That's why I used to pray, Ya Rasulallah. Prophet of Allah told him, you love Suratul Ikhlas because loving of Suratul Ikhlas will enter you to the paradise. Is it sunnah of our daily life? Is it sunnah of our beloved Prophet of Allah? Do you see anywhere in the world, Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, any Arab world, any non-Arab world, any Imam, they used to recite Suratul Ikhlas at the beginning of their qiraat? But it is mentioned in Sahih al-Bukhari and Muslim,
another occasion, this is same thing is happening. So finally, I'd like to remind you, my dear brothers, every hadith is not sunnah, but every sunnah is according to hadith. But nowadays, lot of our people, when we see online, lot of our scholars, lot of our shuyukh, they said this is the hadith, and we find it very fascinating, very attractive, and we try to act upon it. But remember, every single hadith is not sunnah. Our beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam make a last sermon, and he said, may he make a wasiyah, and he said, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Whenever you see confusion, the ikhtilaf, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. You follow sunnah of Prophet of Allah and sunnah of Khulafa ur-Rashidin. Another hadith in Muwatta Imam Malik, taraktum fikum amrain. I have left two things amongst you. One of them kitab Allah, one of them sunnata nabiyyihi. In that hadith, I never saw a hadith Prophet of Allah advised us, you follow hadith. Prophet of Allah advised us, commanded us, follow sunnah. Taraktum fikum amrain, alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. So we have to follow the sunnah. Not every single hadith is sunnah, but every single sunnah is according to hadith. I ask Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to understand all of those things. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.